बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ऑफिस में इस वक्त मौजूद है एक अक़लियती फैमिली है जिनका तल्लुक़ मौदा निज़ामपुरा से है। उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हुई है उनका कहना है, और वो हमसे बात करना चाहते हैं। हम उनसे बात करके आपको नाज़रीन को बताते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुआ है। हाँ बीबी जरा दसो थोड़ा नाम की है? आमना बीबी। आमना बीबी। जी। ते ये नाल कौन बैठा है? मेरा शोहर मोहम्मद अफजाल। ये शौहर थोड़ा मोहम्मद अफजाल। ते ये नाल थोड़ा कौन है? मेरा भाई बड़ा ये भाई का नाम है रमजान। रमजान। ते थोड़ा की नाम है? आमना बीबी। आमना बीबी। अच्छा दसो की मसला की है? भाई सुबह ते थोड़ा उच्ची बोलना तो थोड़ा जा। 5 बजे का टाइम सी सुबह दा। 5 बजे तक किस दिन की गल है? ये जुमे वाले दिन की गल है। जुमे वाले दिन की। अच्छा जी। जरा जुमा होन लंघिया है? पिछला जुमा। अच्छा जी। ते सुबह रोजाना ही शफी आंदा हुंदा सी बागा लैन वास्ते मेरे मियां नूं। बागा कौन है? शफी बागा। शफी बागा ये कौन है? ये हराई ने अच्छा निजामपुरे दे रहन वाले ने। शेबा मान दुकान है उन्हां दी, गोदाम ने उन्हां दे, कांदी? खाद दी एजेंसी है। अच्छा ते सुबह दा टाइम से आए ने, उस दिन भी उठाण वास्ते। नहीं वो क्यों आए ने? तो की तलक थोड़ा उन्हां नाल? मेरा मियां उन्हां नाल नौकरी ते लगा है। अच्छा थोड़ा काम बंदा करदा उन्हां उधर नाल। नौकरी ते लगा, ठीक हो जी। गया। अच्छा ते सुबह आए ने, उस दिन भी उठान जुमे वाले दिन। अच्छा। शफी बागा आया सुबह उन्हें नई आवाज मारी, पहले आवाज देंदा है। अच्छा उस दिन कोई आवाज नहीं उन्हें दिती, दरवाजा जेड़ा ठुड्डा मार के खोल दिता है। अच्छा मेरे मियां को सीधा अंदर आया है। मेरे मियां ने कहना कि उठ काम ते चलिए। मेरे मियां ने कहा कि अज मेरी तबीयत है, मैं खराब ते मैं नहीं जाना। अच्छा इथों मार कटाई शुरू कर दी। जे मैं अगे हुई हां ते आदे बेटियां ने फोन कर दिता है। अच्छा दोवें बेटे आ गए ने उनदे ते बहुत उन्होंने मारिया। मेरे वाल भी पट्टे ने, ठुड्डे भी मारे ने, गिरेबान तो फड़ के खिंचिया ने। अच्छा मेरे को सबूत भी मौजूद है। की सबूत है? आ देखो मेरे कपड़े उन्होंने फाड़े ने, क्योंकि अज बड़े दिन हो गए से, इस वजह तो मैं एडी दूर आई हां। मैं इन्होंने पाया नहीं अच्छा क्योंकि साडी भी कोई इज्जत है। अच्छा ऐतकी इन्होंने बहुत जुल्म किया साडे नाल। एक कपड़े पाड़े ने उन्होंने? हाँ जी, खिंच के गिरेबान तो खिंच के मैंने थले सट्टिया ने, मेरे वाल पट्टे ने। अच्छा ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਫੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ 75000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अच्छा 75,000 रुपया भी लै गया ना? ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। डंडियां किन्नियां सन? ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। लोकां दे घरां ही काम करदे? ਹਾਂਜੀ। ते तुहाडे बच्चे किन्ने ने? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। अच्छा जी फिर? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हम्म। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। अच्छा फिर ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ फिर की होया? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। हम्म ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਬਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਫੀ ਬਾਗਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਮਾਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ? ਗੋਦਾਮ ਤੇ। ਗੋਦਾਮ ਤੇ? ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੇ ਮੀਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੂਰਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ। ਨੂਰਪੁਰ ਚੌਕੀ ਤੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੂਕ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਕਲਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਠੀਕ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? अफजाल अहमद। ਹਾਂ अफजाल अहमद। ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸ਼ਫੀ ਬਾਗਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਰਾ ਕਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨੂਰਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬੜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਉੱਥੇ ਲਗੀਚੇ ਨੇ। 2 ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਥਾਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 12 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ 2 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੇਚੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਔਰ ਬਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ। ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਸੀ? ਰੋਏਵਾਲ। ਰੋਏਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਥਾਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਏਵਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਜਲ ਗਵਾਰ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੰਡੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਕਮੋ ਪੇਜ 45-46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ? ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ, ਇਹ ਕਰਾ, ਉਹ ਕਰਾ, ਜੋ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? ਇਹ ਪਸਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ। 2 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫੈਲ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਮਨੂਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਖਤ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਪਇਆ 6000 ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ। ਕਿੰਨੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ 6000 ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਮਨੂਮਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਲੱਖ। 3 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ? ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਜੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? 32000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡੰਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਤੇ 2 ਨੇ 3 ਮਾਸੇ ਦੀਆਂ। 3 ਮਾਸੇ ਦੀਆਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਤੋਲੇ ਨੇ। ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈ ਭੱਜ ਨੱਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਤੇ? ਭੱਜ ਨੱਸ ਤੇ ਕਮੋ ਪੇਜ ਵੀ ਰੁਪਇਆ 70-75,000 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ, ਕੋਈ ਭਾੜੇ, ਕੋਈ ਖਰਚੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੇ? ਜੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆਖਰ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਸ- ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਹਾਂ। 9 ਵਜੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਆ ਕਿ ਚੌਕੀ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਆ, ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਆ। ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਗਏ ਕੀ ਨਾ ਜਵੇਦ। ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਨੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਨਜ਼ੀਰ ਨੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਫਾ ਰਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੂਠੇ ਦੇ 16 ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੂਠੇ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਿੰਪਲ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇਕਰ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੁੱਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਲਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦੱਸੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਉਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਧੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਲਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਟਾਫ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਟਾ ਚੂਟਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਮੇਚਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੈ ਫਜ਼ਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਫਰਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਸ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਦਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਮ ਖੁਦ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਾਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ। जी सर मेहरबानी साहब इंसाफ चाहिए सन बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस अक़लीती फैमिली से सुना है, उनका कहना है, जो आपने भी सुना है, कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती किया है जहाँ पे वो काम करता था। और ये ख़तून जो है वो उनके घर में काम करती थी, और जो ये नौजवान है ये उनकी एजेंसी पे वो कहता है मैं काम करता था, और मेरे उनके पास पैसे हैं, 3 लाख रुपया है, और उनके घर में दाखिल होकर उन्होंने मारा पीटा भी है। और जो उनकी बालियाँ वगैरह हैं बकौल इनके वो ले गए हैं, और जो 17-75 हज़ार रुपया था उनके पास पड़ा हुआ था वो भी साथ ले गए हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इनका मौक़िफ़ है, इनके मौक़िफ़ तो यही है कि, और वो ये चाहते, उनका ये भी कहना है कि उनको ज़ख्मी भी किया गया है, उनको मारा गया है, पीटा गया है, और मेडिकल तो शायद सिंपल ही होगा जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बहरहाल उनका मुतालबा है
कि उनकी जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो उनका माली नुकसान हुआ है और जो उन्होंने पैसे उनसे लेने हैं वो उनको वापस किए जाएं। और जो वो कहते हैं जो हमारे ऊपर पैसे लगे हैं, जो किरायों में, छोटी मोटी रिश्वतों में 2-2, 4-4, 6-6 हज़ार रुपया दे के, वो भी उनको वापस किया जाए। इसके अलावा वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम मुकदमा ही दर्ज करवाएंगे, और उनका मुतालबा है कि उनके एप्लीकेशन पे उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से। अल्लाह हाफिज़।